حیدرآباد میں ٹینک بنڈ پر سنڈے فنڈے پروگرام کی کامیابی کے بعد اب آنے والے اتوار کو تاریخی چار مینار کے دامن میں بھی اس طرح کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایک شام چار مینار کے نام 17 اکتوبر کو شروع ہونے والے پروگرام کی تیاریوں کا عوامی نمائندوں اور حکام نے جائزہ لیا ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی، سیکرٹری محکمہ بلدی نظم و نسق و شہری ترقی اروند کمار، کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار اور جی ایچ ایم سی حکام نے چار مینار کے اطراف تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اسد الدین اویسی نے عوام سے پروگرام میں شرکت کی اپیل کی۔ اس پروگرام میں مزاحیہ مشاعرہ، کلچرل پروگرام اور بچوں کے لیے مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ پارکنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ جنرل پبلک اور عوام چار مینار کے دامن میں آ کر اتوار کے دن، سنڈے کے دن 17 اکتوبر کے دن شام میں 4 بجے سے رات میں 10 بجے تک وہ آئیں گے اور اپنے حیدرآباد کی اس تاریخی عمارت کے اطراف میں جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوں وہ اس میں دیکھیں گے، اس میں حصہ بھی لیں گے۔ اور پولیس کی طرف سے پورا خاص انتظام بھی کیا گیا۔ آج آپ سے گزارش ہے تمام اہلیان حیدرآباد سے کہ وہ ضرور اس میں آ کر وہاں پر شرکت کرے۔ اس اتوار کو میونسپل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک مزاحیہ مشاعرہ ہوگا، چھوٹے بچوں کا پینٹنگ کا کمپٹیشن ہوگا، وہاں پر مختلف فوڈ کے اسٹال لگائے جائیں گے، مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک تاریخی عمارت ہے، حیدرآباد کی پہچان چار مینار سے ہے اور اس کے اطراف میں جتنے لوگوں کو وہاں پر لایا جا سکے، حیدرآباد کے امن کو مضبوط کیا جائے، حیدرآباد کی عوام کو اپنے شہر اور اپنی تاریخ کو خوبصورتی دیکھنے کا ان کو موقع ملے۔ اور ٹریفک پارکنگ کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ آپ کے سردار محل میں آپ گاڑی رکھ سکتے، پرانا جو چار مینار بس اسٹینڈ ہے وہاں پر آپ گاڑی رکھ سکتے اپنی، اور خلوت گراؤنڈ میں خلوت کے سامنے جو پینشن پیمنٹ آفس کی زمین ہے کھلی، وہاں پر آپ پارکنگ رکھ سکتے، اور قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اسٹیڈیم میں بھی آپ اپنی پارکنگ رکھ سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے پارٹی کے پلینری سیشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ حیدرآباد کے ایچ آئی سی سی میں 25 اکتوبر کو ٹی آر ایس پارٹی کا پلینری اجلاس ہوگا۔ کے ٹی آر اور دیگر لیڈروں نے اجلاس کی تیاریوں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسی دن پارٹی صدر کا انتخاب ہوگا۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمل سائی سوندرراجن نے راج بھون میں دسہرہ تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے گاڑیوں، ہتھیار کی پوجا کی، شجرکاری کی اور راج بھون کے ملازمین کے ساتھ وقت گزارا۔ گورنر نے عوام کو دسہرہ تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ حیدرآباد درگا مہوتسو کمیٹی نے قلی قطب شاہ گراؤنڈ پر مہا درگا پوجا کا اہتمام کیا۔ بنگالی سماج درگا پوجا اور دسہرہ فیسٹیول منایا جا رہا ہے۔ قلی قطب شاہ گراؤنڈ میں کولکتہ آرٹسٹ درگا آئیڈل تیار کیا گیا ہے۔ اس ایونٹ میں ہزاروں افراد شرکت کر رہے ہیں۔ اتسو کمیٹی کے سیکرٹری نے کہا کہ لوگ اتراکھنڈ کے تھیم کو دیکھ کر ستائش کر رہے ہیں۔ رہتے ہوئے اتراکھنڈ کا اتر بھارت سے اتراکھنڈ اور کولکتہ سے ہمارا ماتا کا درگا ماتا کا پوجا ایسے محفل کرتے ہیں جو فیلنگ میں آتا ہے۔ جو ہم کولکتہ میں ہیں، یہاں سے لاکھوں بنگالی رہتے ہیں۔ ہم پوجا کے ٹائم پہ کولکتہ جانے سے بغیر ہم تلنگانہ میں کولکتہ میں ہی ہے، ایسے فیلنگ میں ہم پوجا کرتے ہیں۔ یہ تھیم جو کیدارناتھ بنایا گیا کولکتہ سے اسپیشلسٹ مستری سے کاریگری سے بنایا گیا ہے۔ 4 مہینے سے یہ ٹیمپل کا کام چلا، آج جا کے سکسیسفل ہوا۔ ایک اتراکھنڈ درشن اتر بھارت اور ویسٹ بنگال دونوں کو مکسنگ کر کے تلنگانہ حیدرآباد میں یہ بنایا گیا ہے۔ کبھی بھی لگ رہا ہے کہ میں اتراکھنڈ میں ہی ہوں، کبھی لگ رہا ہے کہ کلکتہ میں ہی ہوں، لیکن حیدرآباد میں ہو کے بھی ایسا دیکھنے کو ملا، اچھا لگ رہا ہے۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر شرمیلا ریڈی ریاست میں اپنے لیے سیاسی زمین تلاش کر رہی ہیں۔ شرمیلا نے کل حیدرآباد پرانے شہر میں دینی مدرسے کا دورہ کیا تھا اور مولانا سے ملاقات کی تھی۔ وائی ایس شرمیلا کل گنڈی پیٹ منڈل میں تلنگانہ کے تہوار بدکمہ شرکت کی۔ انہوں نے خواتین کے ساتھ بدکمہ کا خصوصی رقص کیا۔ واضح ہے کہ شرمیلا بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی مانگ کرتے ہوئے ہر منگل کو 1 دن کی بھوک ہڑتال کر رہی ہیں۔ تلنگانہ میں دورے کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے دسہرہ تہوار کے پیش نظر اکتوبر کے تمام اتوار اور دسہرہ تہوار پر
टीका कारी मुहिम को रोकने का फैसला किया है। हुकूमत ने 14, 15 और 16 अक्टूबर को कोरोना टीकाकारी न करने का फैसला किया। महकमे सेहत के ओहदेदारों और मुलाजमीन को त्योहारों की खुशी में शामिल करने के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल काबू में है और हुकूमत ने टीका अंदाजी के लिए तातीलात का फैसला किया है। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दी है। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना से मशावरत के बाद तेलंगाना के लिए 7, उड़ीसा के लिए 3 जजेस जबकि केरला हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस के तकर्रुर को मंजूरी दी है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव को पेरिस के फ्रेंच सेनेट में एम्बिशन इंडिया बिजनेस फोरम में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। फ्रांस हुकूमत ने 29 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत की KTR को दावत दी है। फ्रांस के सफ़ीर इमानुएल लेनिन ने KTR के नाम अपने मकतूब रवाना किया। उन्होंने कहा कि बिजनेस फोरम में शिरकत से हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात में इजाफा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू अपनी मुहिम औरतों का हक कोई शक के ज़रिए मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़ी ख़वातीन की कामयाब और जिद्दजहद की कहानी को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। आज न्यूज़ 18 की टीम ने रुख किया हैदराबाद की एक NGO सफ़ा इंडिया का, जिसकी फाउंडर एक खातून है, ताकि नई नस्ल को बताया जा सके कि ये है औरतों का हक कोई शक। मौजूदा दौर में ख़वातीन न सिर्फ रोज़गार हासिल कर खुद कफ़ील बन रही हैं, बल्कि दूसरी ख़वातीन के लिए रोज़गार के वसाइल भी पैदा कर रही हैं। इसकी मिसाल है रुबीना नफीस फ़ातिमा। रुबीना नफीस फ़ातिमा हैदराबाद की NGO सफ़ा इंडिया की फाउंडर और डायरेक्टर हैं। सफ़ा इंडिया गुज़िश्ता 11 सालों से ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। मर्दों के गलबे वाले समाज में औरतों की काबिलियत और खुद मुख्तारी को मुश्किल से तस्लीम किया जाता है। इस पर क्या कहती हैं रुबीना नफीस फ़ातिमा, ज़रा सुनिए। चैलेंजेस तो काफ़ी आए। एक तो पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे फैमिली से आता है थोड़ा, क्योंकि मैं जो रास्ता चुनी हूँ ये आसान नहीं है और कोई भी फैमिली नहीं चाहती है कि मतलब पढ़ी लिखी कोई औरत, शायद maybe if I had worked in a corporate I would have got a good well-paying job, but alhamdulillah I've been working on this personal challenges को साथ लेते हुए it's a part and parcel of my life, but professional challenges I feel are more in terms of acceptance in the community. ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे एक्सेप्टेंस शुरू में नहीं था, क्योंकि लोग सोचे कि एक्टिविज़म की नज़र से हम लोग उतरे हैं कम्युनिटीज़ में। लोग रेडी नहीं थे कि औरतों को आगे बढ़ा के कुछ काम दें। रुबीना नफीस कहती हैं कि इस NGO के क़याम का मकसद ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है, बिलखुसूस उन औरतों को जो हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखती हैं। इन ख़वातीन को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए कंप्यूटर ट्रेनिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन और प्रोजेक्ट लुक़मा के तहत पकवान के क्लासेस दिए जाते हैं ताकि वो खुद मुख्तार बन सकें। उस पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि साथ मिलके एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी को हम फ़ायदा कैसे पहुंचाएं। क्योंकि अगर एक सफ़ा को देखें, हमारा फोटे है, हमारा USP रहा है कि औरतों के साथ काम करना, कम्युनिटी आउटरीच। कोई और NGO अगर आप देखेंगे तो उनका शायद टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए काम करने का है। तो अगर ये सारों को हम जोड़ के काम करें तो काम हमारा एक तो बेहतर हो सकता है और एट द सेम टाइम कम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए हो सकता है। तो एंगेजमेंट्स पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, हम लोग एंटाइटलमेंट्स पे काम करना चाह रहे हैं, विच इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो रिसेंट सर्वेज में हम लोग देखे हैं कि 85% ऑफ आवर पीपल आर नॉट एक्सेसिंग एनी गवर्नमेंट स्कीम्स। ना तो उनको अवेयरनेस है उसके बारे में। हमारे प्रोजेक्ट्स फिलवक्त जो चल रहे हैं, ये साल के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, 11 प्रोजेक्ट्स हैं और ज़्यादातर हमारे सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स में हम लोग औरतों को क्या करते हैं, सेमी लिटरेट, इलिटरेट वेमेन के अलग प्रोग्राम्स हैं और जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं, उनके साथ हमारे प्रोग्राम। कलिनरी स्किल्स हैं, इसमें कुकिंग के स्किल्स देते हैं उनको। नंबर 2 क्लाउड किचन से उनको जोड़ते हैं।
फिर सिलाई के स्किल्स हैं हमारे पास। तो हमारा जो काम है सिर्फ स्किल्स देना नहीं है, हम लोग एक और क़दम उनके साथ चलते हैं जिसमें कि हम लोग उनको नौकरियों से या कोई भी किस्म की इनकम जनरेशन से हम लोग कनेक्ट करते हैं। रुबीना नफीस फातिमा दिगर ख़वातीन के लिए मशले राह हैं, जिन्होंने दुनिया को ये बता दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल मिल ही जाती है। हैदराबाद से अजीम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश।